کسان پیکج پر عمل درآمد حکومت کی اولین ترجیح۔ حکومت زراعت کی ترقی اور کسانوں کی خوشحالی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے سے فی ایکڑ لاگت میں کمی آئے گی۔ چھوٹے کاشتکاروں کو قرض کے حصول میں سہولت، بیج کی بروقت فراہمی بھی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت کسان پیکج پر عمل درآمد سے متعلق لاہور میں جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی متحدہ عرب امارات کے تاجروں کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ پاکستان 22 کروڑ سے زائد آبادی کی مارکیٹ ہے۔ توانائی، انفراسٹرکچر، ای کامرس، زراعت، صنعت اور آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ یو اے ای کی سرمایہ کار پرکشش مواقع سے بھرپور استفادہ کریں۔ محمد شہباز شریف کا خلیج ٹائمز کو انٹرویو۔ پاکستان کا روس سے پیٹرولیم مصنوعات درآمد کرنے کا فیصلہ، مارچ میں معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، مواصلات سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ 8ویں اجلاس کے نکات پر عمل درآمد، کسٹمز امور، کسٹم پروٹوکول اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط۔ حکومت ملک میں کاروباری افراد کو بہترین ماحول فراہم کر رہی ہے۔ مشکل حالات کے باوجود مختلف شعبوں میں اصلاحات متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پاکستان اور افغانستان کے لیے نیسلے کے صدر کی سربراہی میں وفد سے گفتگو۔ محمد اعظم خان خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ تعینات کا نام سبکدوش وزیر اعلیٰ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم دورانی کے اتفاق رائے کے بعد گورنر کو ارسال کیا گیا تھا۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ پارلیمانی پارٹی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ آئین کے مطابق اب معاملہ آگے بڑھے گا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو۔ شہدائے گاؤں کے دل کی برسی پر آج مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ حریت رہنماؤں کا جدوجہد آزادی کے ہیروز کو خراج عقیدت۔ عالمی برادری سے قابض فوج کے جنگی جرائم کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ بھارتی فوج نے 21 جنوری 1990 کو سری نگر میں 50 بے گناہ افراد کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کیا تھا۔ فرانس میں پینشن اصلاحات کے خلاف ملک گیر احتجاج اور ہڑتال جاری۔ ٹرانسپورٹ، ٹرینیں، پروازیں معطل۔ اسکولوں اور ہسپتالوں میں سروس متاثر۔ 11 لاکھ سے زائد مظاہرین نے حکومتی نظام مفلوج کر کے رکھ دیا۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ، متعدد افراد گرفتار۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کا آغاز 13 فروری سے ہوگا۔ افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ راولپنڈی میں 11، لاہور اور کراچی میں 9 جبکہ ملتان میں 5 مقابلے ہوں گے۔ فائنل 19 مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کے دوران ویمنز کرکٹ کے 3 نمائشی میچز راولپنڈی میں ہوں گے۔ آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ اپ سیٹس کا سلسلہ جاری۔ امریکہ کے سیباسٹین کوڈا کی سابق عالمی نمبر 1 روس کے ڈینیل میڈویڈیو کو اپ سیٹ شکست۔ جمہوریہ چیک کے جیری الہیکا نے برطانیہ کے کیمرون نوری کو ہرایا۔ روس کے کیرن خیچنوف کی راؤنڈ آف 16 میں رسائی۔ یونان کے اسٹیفانوس سٹسیپاس بھی چوتھے مرحلے میں پہنچ گئے۔ عالمی نمبر 1 پولینڈ کی ایگا شویٹیک آسٹریلین اوپن کے پری کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئیں۔ امریکہ کی جیسیکا پیگولا، قازقستان کی ایلینا رائباکینا اور بیلاروس کی وکٹوریا آزارنکا بھی چوتھے مرحلے میں جگہ بنانے میں کامیاب۔ ورلڈ موٹر ریلی سیزن کی افتتاحی ریس۔ فرانس کے مونٹی کارلو کار ریلی کا دوسرا روز 5 مراحل کے اختتام پر 8 مرتبہ کے چیمپئن فرانس کے سیباسٹین اوگیئر کی مجموعی برتری برقرار۔ بیلجیم کے تھیری نویل کی 32.7 سیکنڈز کے فرق سے دوسرے۔ دفاعی چیمپئن فن لینڈ کے کیلے روون پیرا مزید 1.8 سیکنڈز کے فرق سے تیسرے نمبر پر رہے۔ Pour droite.
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे के साथ मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि किसान पैकेज पर अमल दरामद हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर जल्द मुंतकली के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। किसान पैकेज पर अमल दरामद के हवाले से जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने से फी एकड़ लागत में कमी आएगी। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा, जिससे कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर तवानाई, सेक्रेटरी पावर और उनकी टीम की तरफ से ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए पेश की गई तजावीज़ की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़राअत की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पैकेज के हवाले से किसानों की तमाम तंजीमों को मुशावरत का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुर्दनी तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए और कपास की पैदावार में इजाफे के लिए जदीद माहौल से मुताबिकत रखने वाले बीज मुतारिफ करवाने के इक़दामात को हतमी शक्ल दी जाए। इजलास को पावर डिवीजन की तरफ से बताया गया कि हुकूमत ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के जरिए डीजल और बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे के हतमी मराहिल में है। इजलास को बताया गया कि हुकूमत के छोटे किसानों को 816 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे दिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने इक़दामात पर मुअय्यना मुद्दत में अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब इमारात के ताजरों पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े से इस्तिफ़ादा करें, जो 22 करोड़ से ज़ायद आबादी की बड़ी सार्फ मार्केट है। खलीज टाइम्स को एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा तिजारत का हजम 2021-22 के दौरान 10 अरब 60 करोड़ डॉलर था। तनवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कॉमर्स, ज़राई सनत और IT के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ दो तरफ़ा तिजारत में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 25.4% इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दो तरफ़ा तिजारत की मौजूदा सतह अब भी बाहमी ताल्लुकात की सही अकास नहीं। हम मौजूदा इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी को अपने बेहतरीन सियासी ताल्लुकात के बराबर लाने के लिए इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान औसतन सालाना तिजारत 8 अरब डॉलर है, जिससे मुत्तहिदा अरब इमारात खित्ते में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दे सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए बरवक्त इमदाद पर मुत्तहिदा अरब इमारात का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने 17 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी और उनकी बहबूद पर भी मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और रूस ने तवानाई, तेल और गैस की तलाश, ज़राअत और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के जामे इंफ्रास्ट्रक्चर पर गौर करने पर इत्तफाक किया है। दोनों ममालिक ने कस्टम उमूर, शहरी हवाबाजी और कस्टम प्रोटोकॉल के शोबाजात में ताउन के 4 मुआहिदों पर दस्तखत भी किए। तफसील राना इफ्तिखार अहमद से। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के 8वें सैरोज़ा इजलास के इख्तिताम पर 4 मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। बैनुल हुकूमती कमीशन के 8वें इजलास के इनकाद पर अमल दरामद के मुआहिदे पर इक्तिसादी अमूर के वजीर सरदार अयाज सादिक और रूस के वज़ीर तवानाई ने दस्तखत किए। कस्टम अमूर में ताउन, कस्टम से मुताल्लिक डेटा शेयरिंग और पाकिस्तान की सिविल एविएशन और रूस की एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के दरमियान ताउन का मुआहिदा भी हुआ। वज़ीर इक्तिसादी अमूर सरदार अयाज सादिक ने रूस के वज़ीर तवानाई के हमरा मीडिया को मुश्तरका अलामिये से आगाह करते हुए बताया कि पाकिस्तान और रूस ने तवानाई, तेलो गैस की तलाश, ज़राअत, मालियाती अमूर, तिजारत, सरमायाकारी, कस्टम, सनत, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, मवासलात, पोस्टल सर्विसेज और रेलवे के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया है। Both sides observed and noted positive prospects for implementable and concrete projects in above-mentioned sector of economy with a huge potential for the socio-economic development of both countries. Both sides agreed that after consensus on the technical specification achieved, the oil and gas trade transaction will be structured in a way it has mutual benefit for both countries. The process to be completed within March 2023.
Russian side was invited towards potential projects of the federal and provincial governments of Pakistan, including in PPP mode, and requested the Russian businessmen to explore this possibility. रूस के वज़ीर तवानाई ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तेल और गैस की तजारत से मुताल्लिक स्ट्रक्चर को रवां साल मार्च में हतमी शक्ल दे दी जाएगी. We have already decided to draft an agreement to sort out all the issues that we have with regards to transportation, insurance, payment, and volumes. And we have already established a timeline of this agreement in our joint statement. This is late March. As for the LNG supply, the LNG volumes in Russia are mostly committed to long-term contracts, and so the spot market capacity is really small. But nevertheless, we decided that it would be a good idea for Pakistan to approach Gazprom and Novatek, two largest LNG producing companies, in late 2023 to discuss the conditions when they have spare capacities. इससे पहले पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन का इख्तितामी सेशन भी हुआ, जिसमें तजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा लिया गया. इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत इक़्तिसादी अमूर के वज़ीर सरदार अयाज सादिक और रूसी वफ़द की क़यादत रूस के वज़ीर तवानाई ने की. इस मौके पर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर नुमायां पेशरफ्त हुई है. रूस के वज़ीर तवानाई ने कहा कि रूस की बड़ी कंपनियां पाकिस्तान आएंगी. उन्होंने कहा कि बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास से मुस्तकबिल में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजीद फ़रोग़ पाएंगे. पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताउन के लिए वुज़रा की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए. तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन से पाकिस्तान और रूस के दरमियान तजारत और सरमायाकारी को भी फ़रोग़ मिलेगा. राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद. पाकिस्तान ने रूस से खाम तेल, पेट्रोल और डीजल दरामद करने का फैसला किया है. वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि रूस से खाम तेल की खरीदारी और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से मुतालिक स्ट्रक्चर को मार्च में हतमी शक्ल दी जाएगी. तफसील जानते हैं राहील अंसार से. पाकिस्तान और रूस के दरमियान बैनुल वज़ारती कमीशन इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान ने रूस से खाम तेल, पेट्रोल और डीजल दरामद करने का फैसला कर लिया है. मार्च से पहले ये तमाम चीज़ें कंक्लूड कर ली जाएंगी. यानी मार्च में जब ये कंक्लूजन होगा तो उसके बाद चाहे वो खाम तेल हो, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट्स हों और चाहे वो दीगर एनर्जी प्रोडक्ट्स हों, उनका जो ट्रेड है वो शुरू हो जाएगा. और जो बड़ा मामला है यानी एनर्जी का जो लार्जर होलिस्टिक मामला है वो इसी साल के अंदर मुकम्मल तौर पर तय कर दिया जाएगा. इजलास में शामिल शुरका ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदों से ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे. 700 मिलियन की डील है, उसमें से 60% रशियन प्रोडक्ट पाकिस्तान आ रहा है और 30% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट. पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मेनली राइस है और मंडरीन है, कीनो और पोटैटोज़, ये 3 प्रोडक्ट हैं. कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त. तो क्लाइमेट चेंज हो गया, फूड सिक्योरिटी है और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो पोल्यूशन वगैरह है, जो जिसमें हम रिसर्च हो सकती है जॉइंटली, उस पर हमने एग्री किया कि हम मिल के काम करेंगे. मुख्तलिफ फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, स्पेस टेक्नोलॉजी में और इस तरह की मुख्तलिफ फील्ड में, किस तरह मेडिसन में और किस तरह हम मिल के वो काम कर सकते हैं. उनके इवन बिज़नेस को जो है उसको भी हमने इनवाइट किया है कि वो आएँ, ताकि हमारी एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस बढ़े आपस में और एक दूसरे का फ़ायदा हो. मुसद्दिक मलिक का कहना था कि मुज़ाकरात के नतीजे में एनर्जी, सिक्योरिटी, दस्तयाबी और देरपा मुआहदों की तश्कील होगी. हम गरीब अवाम पर कम से कम बोझ डालने के लिए कोशां हैं. मार्च 2023 में पाक रूस मुआहदे की तकमील के बाद रूस से सस्ते तेल की फराहमी मुमकिन हो सकेगी, जिसका रिलीफ पाकिस्तानी अवाम को मिलेगा. राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद. नाज़रीन, दूसरी जानिब पंजाब के निगरान वज़ीर आला के नाम पर हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इत्तफाक़ राय नहीं हो सका. निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला अब इलेक्शन कमीशन करेगा. तफसील बता रहे हैं नवीद हयात. पंजाब असम्बली की तहलील के बाद पंजाब में निगरान वज़ीर आला के लिए परवेज़ इलाही की तरफ से सरदार अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान, जबकि हमजा शहबाज की तरफ से आहद चीमा और सैयद मोहसन नकवी के नाम सामने आए थे. दोनों इतराफ से नामों पर इत्तफाक़ राय न होने के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी. आज कमेटी के इजलास में भी इस मामले पर इत्तफाक़ राय न हो सका, जिसके बाद ये मामला अब इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा. अब इलेक्शन कमीशन पंजाब के निगरान वज़ीर आला के नाम को हतमी शक्ल देगा. इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के नुमाइंदे मलक अहमद खान ने कहा कि हुकूमत की तरफ से आने वाले नाम वजीर आला बनाए जाने की अहलियत नहीं रखते थे. भाई देखें, ये नाम है, मान लें. अगर आपने नहीं माने
तो ये कमेटी कैसे कमेटी के पास, मैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यानी अपनी नामजद करदा कमेटी के ऊपर भी चौधरी परवेज लाई को एतमाद नहीं, नाम खुद गलत देते हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन पे मामला गया नहीं है और पहले सुप्रीम कोर्ट की बात लेकर खड़े हो गए, आपने कैसे प्री जज कर लिया? ये तो उनका कंडक्ट है, ये उनका फेयर प्ले है, ये उनकी इमरान खान की टोटल सियासत। सोशल मीडिया पे लगाए पैसे, नंबर 1, अरबों रुपए पाकिस्तान की रियासत के इन्फ्लुएंसर्स रखे केपी की गवर्नमेंट में, ये सारा सोशल मीडिया के ऊपर एक बुलबुला है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को डिक्टेशन देकर भेजा गया कि इत्तफाक राय ना किया जाए। एक डिक्टेशन देकर अपने मेंबरान को भेजा जाता है कि आपने ये चीज़ तो माननी ही नहीं, और उस पर ये दलील दी जाती है कि चूंकि हम ईमानदार हैं और हमारा हक है कि आप हमारी बात तस्लीम करें, इसलिए आप नहीं कर रहे, हमारा इत्तेफाक नहीं हो सकता। पार्लिमानी कमेटी के डेडलॉक के बाद अब निगरान वजीर आला के तकर्रर का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने मोहम्मद आजम खान को निगरान वजीर आला तैनात कर दिया है। वजीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने निगरान वजीर आला के लिए मोहम्मद आजम खान का नाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर तहरीरी तौर पर तजवीज़ किया था। आजम खान का ताल्लुक़ 4 सदा से है। वो 1990 से 1993 तक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी रहे। आजम खान निगरान काबीना में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर बराए PND और सेक्रेटरी वज़ारत पेट्रोलियम, वज़ारत मजहबी उमूर और चेयरमैन पाकिस्तान टोबैको बोर्ड भी रह चुके हैं। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि इक़्तिदार खो जाने के बाद परवेज़ इलाही की हालत इमरान खान जैसी है। निगरान वज़ीर आला का इंतखाब करना इलेक्शन कमीशन का आईनी हक़ है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर हुसैन का कहना था कि इमरान खान ने असम्बली को मजाक बना रखा है। वो अगर इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करवाना चाहते तो असम्बली में आकर स्पीकर से बात करें। कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बाजमात इस्तीफ़े कबूल किए जाएँ। उनका कहना था कि इमरान खान ने 2014 में इस्तीफ़ा देकर 6 महीने बाद तनख्वाह वसूल कर ली थी। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए नेस्ले के सदर की सरबराही में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को मुल्क की माशी सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा कि हुकूमत मुश्किल हालात के बावजूद मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में कारोबारी अफराद को बेहतरीन माहौल फराहम कर रही है। वफ़द के सरबराह ने पाकिस्तान में नेस्ले के कारोबार और मुल्की तरक्की में किरदार के हवाले से आगाह किया। जामशोरों में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान अपनी नाकामियों का बदला लेने के लिए कौम के मुस्तकबिल से खेल रहा है। खोखले नारों से इमरान खान आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तफसील जानते हैं शिराज अली डाहरी की इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का कहना था कि मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। इमरान खान की ईगो, उसकी अना, उसकी जिद, उसकी खुद गर्जी मुल्क कौम से बड़ी है। एक शख्स अपनी नाकामियों का बदला लेने के लिए पूरे कौम के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है। एहसन इकबाल ने कहा कि एक साजिश के तहत मोहम्मद नवाज शरीफ को हटाया गया और अब ये बात पूरी कौम के सामने आ चुकी है। नवाज शरीफ साहब जल्द पाकिस्तान आएंगे और अगले इलेक्शन के दौरान वो PMLN की इलेक्शन कैंपेन को जरूर लीड करेंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान आया है और जिसके असरात पाकिस्तान पर भी आए। आज यूरोप से लेकर न्यूजीलैंड तक हर मुल्क मुआशी बहरान से दो चार है और इसलिए हमें कोई क्विक फिक्स नहीं तलाश करना, हमें इस्लाहात के एजेंडे को इख्तियार करना है और उनके ऊपर साबित कदमी से चलना है। इससे पहले वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में साइंस व टेक्नोलॉजी पार्क STP इमारत का इफ्तिताह किया। मंसूबे से सॉफ्टवेयर इंक्यूबेटर और नए टेक्नोलॉजी से तुलबा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तुलबा से खिताब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था कि यूनिवर्सिटी के तुलबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। हम लैपटॉप्स के साथ साथ 75 इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जामशोरो। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क को कर्जों के बोझ और माशी बहरानों के सिवा कुछ नहीं दिया। अब वो एक बार फिर कौम को झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं। वो लाहौर में पीपल्स पार्टी के कारकुनों से खिताब कर रहे थे।
اسی کی تفصیل بتا رہی ہیں فرحانہ خان۔ لاہور میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ ملک کی معاشی تباہی اور مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے، جس نے IMF کے ساتھ معاہدے کیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر کے ایک مرتبہ پھر ملک کے ساتھ بددیانتی کی۔ وہ ملک میں معاشی استحکام نہیں دیکھنا چاہتے۔ عمران خان جو جاتے جاتے پاکستان کی معیشت میں بم لگا کے چلا گیا، اور عالمی معاہدے IMF کے تانے ہمیں دینے والوں، اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ تم نے معاہدے کیے، تم نے ان معاہدوں کو توڑا اور پاکستان کو مشکل حالات کا شکار کیا۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ عمران خان کی غلط پالیسیوں کے باعث پاکستان کے دوست ممالک اور عالمی برادری ہم سے ناراض ہوئی۔ آج سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، آج دبئی پاکستان کی امداد کر رہا ہے، آج چائنا پاکستان کی امداد کر رہا ہے، ساری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد اب تحریک انصاف کو پنجاب میں بھی اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 4 فروری تک ملتوی کر دی۔ سلمان شہباز منی لانڈرنگ کے مقدمے میں عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر اسپیشل سینٹرل کورٹ میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت FIA کی جانب سے عدالت میں سلمان شہباز اور طاہر نقوی کی حد تک چالان جمع کروایا گیا، جس میں کہا گیا کہ ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ اور کک بیکس کے کوئی شواہد نہیں ملے، جس کے بعد سلمان شہباز اور طاہر نقوی نے عبوری ضمانتوں کی درخواست واپس لے لی۔ حکومت کے معیشت دوست اقدامات کے باعث معاشی سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی کے فروغ کے لیے کاروباری برادری بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ حکومت کی جانب سے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اسلام آباد میں کاروباری برادری نے حکومت کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کسی بھی ملک میں جو ایکچوئل ڈرائیو ہوتا ہے اکانومی کا، وہ کرتی ہے بزنس کمیونٹی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ چینج لے کے آتے ہیں، روزگار وہ کریٹ کرتے ہیں اور ویلیویشن وہ دیتے ہیں۔ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے پاکستان کا، وہ اس اکانومی کو لے کے جائے گا آگے۔ ہم نے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا ہے، ہم نے ایک بہتر بزنس انوائرمنٹ کریٹ کر کے دینا ہے۔ تو پاکستان کی بزنس کمیونٹی، میرا یقین ہے کہ یہ پاکستان کو اس کرائسس سے باہر نکال دے گی۔ موجودہ حکومت نے مشکل حالات کے باوجود ملک میں ٹیکسٹائل اور تعمیراتی صنعت کے فروغ کے لیے مؤثر پالیسی سازی کی۔ ریل اسٹیٹ کا سیکٹر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ کنٹریبیوٹ کیا۔ گورنمنٹ تھوڑی سی اس کے اوپر توجہ دے، ٹیکسوں کو تھوڑا سا ریشنلائز کرے، تو اس کی وجہ سے بھی ہم فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں۔ گورنمنٹ جس طرح کوشش کر رہی ہے، انیشیٹو لے رہی ہے، تو انشاءاللہ پاکستان میں دوبارہ معیشت کا پہیہ چلے گا اور بزنس ایکٹیویٹیز بڑھیں گی، اور جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا مورال جو ہے وہ اپ ہوگا، اور جو جتنے بھی مسائل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ جلدی ختم ہوں گے۔ مختلف اقتصادی چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے بعد ملک کی معیشت مزید مستحکم ہو رہی ہے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں سیل پوائنٹ سے عوام کو آٹے کی فراہمی جاری ہے۔ پاسکو سے 6 لاکھ گندم کے تھیلے خریدے جا رہے ہیں، جس میں سے تقریباً 4 لاکھ تھیلے فراہم کر دیے گئے ہیں۔ 2 لاکھ تھیلے جلد مل جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار ترجمان حکومت بلوچستان فرح عظیم شاہ نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 1.5 کروڑ گندم کے تھیلے بلوچستان کی سالانہ ضرورت پورا کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ نصیر آباد ڈویژن میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور موسم کی خراب صورتحال کی وجہ سے گندم کی سپلائی معمول کے مطابق نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے صوبے میں آٹے کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب اور سندھ سے گندم اور آٹے کی سپلائی پر پابندی عائد تھی، جس کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے آٹے کی کمی کا سامنا رہا۔ ترجمان حکومت بلوچستان نے کہا کہ صوبائی حکومت عوامی مسائل کے مؤثر حل پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مرحوم سیکرٹری کیپٹن ریٹائرڈ شیر عالم محسود کی نمایاں عوامی خدمات کے اعتراف میں بڑا اقدام۔ وزیر اعظم نے مرحوم شیر عالم محسود کے لیے بعد از مرگ ہلال امتیاز سول دینے کا اعلان کیا ہے۔ شیر عالم محسود دوران ملازمت حرکت قلب بند ہو جانے سے وفات پا گئے تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 4 ملکی ویمنز فٹ بال ٹورنامنٹ جیتنے پر سعودی عرب کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی ٹیم ایونٹ میں دوسرے نمبر پر رہی، ہمیں اپنی ٹیم پر بھی فخر ہے۔ وزیر اعظم نے ماریہ خان کو شاندار گول کرنے پر خصوصی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ہم پاکستان میں فٹ بال اور خواتین کے کھیلوں کے فروغ کی پالیسی پر کام کر رہے ہیں۔
چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے اڈیالہ جیل راولپنڈی کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران چیف جسٹس اور جسٹس اطہر من اللہ زیر سماعت سزا یافتہ نابالغ اور خواتین قیدیوں کی بیرکوں میں گئے اور ان کے مسائل سنے۔ چیف جسٹس نے آئی جی جیل خانہ جات کو قیدیوں کے مسائل کے فوری حل کا حکم دیتے ہوئے سیکریٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن کو پنجاب سمیت دوسرے صوبوں میں پولیس کی طرف سے فوری چالان پیش کرانے کے معاملے کا جائزہ لینے کی ہدایت کی۔ چیف جسٹس نے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کو قیدیوں کو قانونی معاونت کی سہولت فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے اسے قیدیوں کا بنیادی حق قرار دیا۔ آئی جی جیل خانہ جات نے چیف جسٹس کو قیدیوں کی مجموعی تعداد اور ان کو دی جانے والی سہولیات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اطہر من اللہ نے خواتین قیدیوں کے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالتوں سے واپس ہونے والے ریفرنسز کے معاملے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے آدم امین چودھری کیس میں جاری کیا۔ معزز جج صاحبان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ملزم کے خلاف ریفرنس واپس ہو جانے کا مطلب کیس سے بریت نہیں۔ نیب کورٹ سے ریفرنس صرف دوسری عدالتوں کو منتقل ہو سکتے ہیں۔ نیب مقدمات کو دوسری عدالتوں میں منتقل کرنے سے متعلق احتساب عدالتوں کی ہر ممکن مدد کرے۔ نیب نئے حقائق سامنے آنے پر ضمنی ریفرنس بھی احتساب عدالت کی اجازت سے دائر کر سکتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ کشمیری اپنے شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر منطقی انجام تک جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت رہنماؤں غلام محمد خان سپوری، زمرودہ حبیب، یاسمین راجہ، فریدہ بہن جی، انجینئر حلال احمد وار اور دیگر رہنماؤں نے اپنے بیانات میں سانحہ گاؤ کدل کے شہداء کو ان کی برسی کے موقع پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے دی گئی بے مثال قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ جموں کشمیر مسلم لیگ اور تحریک حریت جموں کشمیر نے کہا ہے کہ بھارت اپنی وحشیانہ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے کشمیریوں کو آزادی کے عظیم مقصد سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ بھارتی فوجیوں نے 21 جنوری 1990 کو سری نگر کے علاقے گاؤں کدل میں پرامن مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 50 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا تھا۔ مظاہرین علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے متعدد خواتین کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ انسداد تجاوزات کی نام نہاد مہم کے تحت مقامی لوگوں بالخصوص مسلمانوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے کے بی جے پی حکومت کے فیصلے کے خلاف سینکڑوں لوگوں نے اسلام آباد، رامبن اور مقبوضہ علاقے کے دیگر اضلاع میں احتجاج کیا۔ شرکاء نے کشمیریوں کی بے دخلی کے حکم نامے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب انڈین نیشنل کانگریس کے شعبہ ذرائع ابلاغ کے سربراہ پون کھیرا نے نئی دلی میں پریس کانفرنس کے دوران مودی حکومت کی طرف سے انفارمیشن ٹیکنالوجی قوانین 2021 میں نئی مجوزہ ترامیم کو آزادی اظہار رائے پر خفیہ حملہ قرار دیا ہے۔ نئے قوانین کے تحت سوشل میڈیا کمپنیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ایسی خبروں کو ہٹا دیں جنہیں حکومت کی جانب سے جھوٹا قرار دیا جائے۔ مودی حکومت ایک طرف غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے گھناؤنے منصوبے پر عمل پیرا ہے اور دوسری جانب قابض بھارتی فوج نے ہندو شہریوں کو اسلحے کی تربیت دینا بھی شروع کر دی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ شاد۔ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے ہندو شہریوں کو اسلحے کی تربیت دینا شروع کر دی ہے۔ ان تربیت یافتہ خونی دستوں کو ولیج ڈیفنس گروپس کا نام دیا گیا ہے، جنہیں سینٹرل ریزرو پولیس فورس اسلحہ چلانے کی تربیت دے رہی ہے۔ راجوڑی، کشتواڑ، کٹھوعہ، رئیسی، پونچھ اور جموں اضلاع کے دیہاتوں میں ان مسلح جتھوں کی تربیت جاری ہے۔ مودی حکومت کی جانب سے ان خونی دستوں کو آٹو ریلوڈنگ رائفلز بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ راجوڑی میں 5242 مسلح قاتلوں پر مشتمل جتھے کی تربیت مکمل ہو چکی ہے۔ تربیت حاصل کرنے والے ہندوؤں کو بھارتی حکومت 4000 روپے فی مہینہ ادا کر رہی ہے۔ ان خونی دستوں کی موجودگی سے معصوم کشمیریوں میں خوف و ہراس مزید بڑھ گیا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے مودی حکومت کشمیری پنڈتوں کو تیزی سے وہاں بسا رہی ہے۔ اسی منصوبے کے تحت کشمیری پنڈتوں کے لیے سری نگر میں 936 فلیٹوں کے رہائشی منصوبے کی تکمیل آخری مراحل میں ہے۔ مقبوضہ وادی کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منصوبے کی سائٹ کا دورہ کر کے کام کا جائزہ لیا۔ بھارتی حکومت کے مطابق رہائش گاہیں پنڈتوں کی حفاظت کے لیے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں مظالم ہی بھارت کر رہا ہے تو یہ حفاظت کس سے ہے؟ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ معروف قانوندان اور سابق وائس چیئرمین بار کونسل آزاد کشمیر سردار محمد حبیب خان انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ پلندری میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں حکومتی و سیاسی رہنما، ججز و وکلاء اور عمائدین شہر کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سردار محمد حبیب خان کی تدفین ان کے آبائی گاؤں تراڑکھل آزاد کشمیر میں کی جائے گی۔
बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पे सबसे पहले आपको बताते चलें कि फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज और हड़ताल का सिलसिला जारी है। हड़ताल की वजह से ट्रेनें और परवाजें मुअत्तल हैं, जबकि स्कूलों और हस्पतालों में भी मामूल की सर्विस मुतासिर हुई है। इस मौके पर दारुल हुकूमत पेरिस समेत कई शहरों में लाखों अफराद सरापाए एहतजाज हैं। फ्रांस की सबसे बड़ी और ज़्यादा एतदाल पसंद यूनियन CFDT भी हड़ताल में शामिल है। फ्रांसीसी वजारत दाखिला के मुताबिक मुजाहिरीन की तादाद 11 लाख, जबकि दारुल हुकूमत पेरिस में 4 लाख से ज़्यादा है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और 30 के करीब अफराद को गिरफ्तार कर दिया। पेंशन इस्लाहात के हवाले से की जाने वाली राय शुमारी से यह जाहिर होता है कि फ्रांसीसियों की अक्सरियत सदर की पेंशन इस्लाहात के खिलाफ है। 3 साल कबल भी सदर माक्रों ने पेंशन के निज़ाम को तब्दील करना चाहा था, जिसके नतीजे में फ्रांस भर में एहतजाज किया गया। जनूबी कोरिया के गंगम जिले के कस्बा शांटे में अचानक आग भड़क उठी, जो पल भर में हर तरफ फैल गई। आग के शोलों की जद में आकर 60 से जायद घर खाकस्तर हो गए। हंगामी खिदमात के कारकुनों ने मौके पर पहुंचकर 5 घंटों के कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। हुक्काम ने बताया कि आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू हुक्काम ने 500 के करीब लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। और अब शामिल करेंगे मौसम की खबरें। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मौसम में सबसे पहले बात करेंगे बारिश के हवाले से। बारिशों का बायस बनने वाला है मगरबी हवाओं के नए सिस्टम ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। बलूचिस्तान में मौसम की सूरत हाल का अहवाल जानते हैं वकार अहमद की इस रिपोर्ट में। मगरिब से बनने वाला हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान पर अभी भी असरअंदाज है। खोजक टॉप पर 2 फीट तक बर्फबारी के बाद सूरत हाल PDMA, लवीज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंजिंग है। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शबी कोयटा, मस्तूम, योब, ज़ियारत, चमन, पशीन, हरनाई, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और मुस्लिम बाग में हल्की और दरमियानी बर्फबारी हुई। N25 कलात, चमन, लकपास, नोशकी, N40, कुचला, किला सैफुल्ला, N50 और कोयटा मच N65 शाहराहों से बर्फ हटाने और ट्रैफिक बहाल रखने के लिए ऑपरेशन भी मुसलसल जारी रहा। गुज़िश्ता 24 घंटे में ज़ियारत शुमाली बलूचिस्तान में -6 डिग्री के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। जुनूब में सबसे ज्यादा 17 मिलीमीटर बारिश साहिली पट्टी पर पसनी में रिकॉर्ड हुई। सर्द तरीन मुकामात में कलात -4, कोयटा -1, जबकि मस्तूम, पशीन, चमन, मुस्लिम बाग में टेम्परेचर 0 डिग्री तक रहा। शुमाली और जनूबी बलूचिस्तान के तमाम ही इलाकों में दर्जा हरारत इन दिनों सिंगल फिगर से ज्यादा नहीं। सूबे के बालाई इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश चमन में 24 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर कलात में, मुस्लिम बाग में 7, उरमाड़ा और खुजार में 5, पशीन और ज़ियारत में 4, पंजगूर, मस्तूम, लोरलाई और योम में 2 मिलीमीटर, जबकि कोयटा और उस्ता मोहम्मद में 1 मिलीमीटर तक बारिश के ट्रेसेस रिकॉर्ड हुए। मगरिब से आने वाली हवाओं की वजह से शुमाली बलूचिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मौसम आइंदा भी शदीद सर्द रहने की तवक्को है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। सयाहती मकाम शौगरान और कागान में बारिश के साथ बर्फबारी हुई, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शौगरान में 3 इंच और कागान के बालाई इलाकों में मजीद 5 इंच से जायद बर्फ पड़ चुकी है। शौगरान रोड बर्फबारी की वजह से जुज़वी तौर पर बंद रहने के बाद कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकारों ने सड़क से बर्फ साफ करने के जीपों की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया है, ताकि सयाहों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े और सयाह इलाके में बर्फबारी और ठंडे मौसम से लुत्फ अंदोज हो सके। और मौसम में आप खबर शामिल करते हैं मरी से। मलका कौसार का जिक्र करें तो मलका कौसार में गुज़िश्ता रात से होने वाली बर्फबारी ने वीकेंड का मज़ा दुबाला कर दिया है। सयाह बड़ी तादाद में मरी पहुंच रहे हैं, हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। रात गए शदीद सर्दी के बावजूद सयाह मॉल रोड पर बर्फबारी के दौरान खूब हल्ला गुल्ला करते रहे। 3 इंच से जायद बर्फ के बायस मरी और गिरदनवाह के इलाके यकबस्ता हवाओं की लपेट में हैं, जिससे अवाम घरों तक महसूर होकर रह गए हैं और मामूलाती ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। महकमा हाईवे की मशीनरी ने मरी की अहम शहरों से बर्फ हटाकर ट्रैफिक रवां दवां कर दी है। ताहम बाज़ सड़कों पर बर्फबारी से फिसलन के बायस ट्रैफिक मुतासिर रही। इस मौके पर रेस्क्यू 1122 और वार्डन ट्रैफिक पुलिस भी मुतहर्रिक है। नथिया गली में रेस्क्यू एहलकार गुज़श्ता रात से गलियात की मुख्तलिफ शहरों पर सयाहों और मकामी लोगों की खिदमत में पेश हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं।
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، پنجاب اور بلوچستان میں کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی۔ اور اب بات کریں گے آج کم سے کم درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیہ کی، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیارت میں -11، استور میں -9، گوپس میں -8 اور ہنزا میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ ناظرین، رخ کریں گے دیگر خبروں کا۔ پاکستان یوتھ فیسٹیول کے حوالے سے معروف ادیب انور مقصود اور صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ فیسٹیول میں مصوری، فوٹوگرافی، رقص، مضمون نویسی، اداکاری اور تھیٹر شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیسٹیول نوجوانوں کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ گزشتہ برس کووڈ کی وجہ سے فیسٹیول کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ ناظرین، پاکستان مراکش بزنس فورم نے کاسابلانکا میں بریانی فیسٹیول کا اہتمام کیا، جس کا مقصد پاکستانی باسمتی چاولوں اور مسالہ جات کو بیرون ملک متعارف کروانا تھا۔ اس سلسلے میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اعزازی قونصل جنرل اشتیاق بیگ نے کہا کہ بریانی فیسٹیول کے انعقاد کا مقصد مراکش میں پاکستانی مصنوعات، خاص طور پر باسمتی چاولوں اور مسالہ جات کو افریقی ممالک میں متعارف کرانا ہے۔ تقریب میں پاکستانی سفیر حامد خان، سابق صدر FPCCI مرزا اختیار بیگ، مختلف ممالک کے سفیروں، سفارتی حکام اور مراکش کی کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔